ओम शांति। 21 ऑगस्ट 2024। परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, तुम्हें माने चैतन्य लाइट हाउस अर्थात बती घर। तुमको समस्तंको बाबांकर परिचय देवाकू हेबो एवं घरर रास्ता देखाइबाकू हेबो। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे, तुमे माने चैतन्य लाइट हाउस अर्थात बती घर। तुमको समस्तंको बाबांकर परिचय देवाकू हेबो एवं घरर रास्ता देखाइबाकू हेबो। आजिर प्रश्न, भविष्यतरे केउ विधिरे केउ प्रकारर निर्देश अनेक आत्मांकु मिलिबो? भविष्यतरे केउ विधिरे केउ प्रकारर निर्देश अनेक आत्मांकु मिलिबो? उत्तर, भविष्यतरे अनेकंकु निर्देश मिलिबो जे तुमे ब्रह्मा कुमार कुमारींक निकटकु जाओ। सेमाने तुमको वैकुंठर राजकुमार हेबार ज्ञान देबे। यही भली निर्देश सेमानंको ब्रह्मांकर साक्षात्कार द्वारा मिलिबो। प्रायतः समस्तंको ब्रह्मा एवं श्री कृष्णंकर ही साक्षात्कार होइथाए। जेपरी आदि समयरे साक्षात्कार पाठ चालुथिला, सेही भली अंतिम समयरे मध्य चालिबो। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु पचारुछंती। समस्तंकु तो पचारि पारिबे नाही। नलिनी झियंकु पचारुछंती, तुमे एठारे कोन करुछ? काहार स्मृति रे बसिछ? बाबांकर। केवल बाबांक स्मृति रे बसिछ ना आउ किछि स्मृति आसुछि? बाबांक स्मृति रे रहिले विकर्म विनाश हेबो। तुमे आउ किछि मने पकाउछ कि? एहा बुद्धिर कामना। आम आत्मा मानंकु निज घरकु जीवाकु हेबो, तेणु घरकु मध्य मने पकाइबाकु हेबो। अच्छा, आउ कोन करिबाकु हेबो? कोन घरकु जाई बसी रहिबे? विष्णुंक हातरे स्वदर्शन चक्र देखाइछन्ति ना, तार अर्थ मध्य बाबा एबे बुझाउछन्ति। स्व अर्थात आत्मा को 84 जन्म चक्रर दर्शन हेला, तेणु सेही चक्र को बुद्धि रे घुराइबाकू हेबो। तुमे माने जानिछ, आमे 84 जन्मर चक्र पूरा करी घर को फेरिबा, पुणी सेठारु सत्य जुग को पाठ बजाइबा पई आसीबा, पुणी 84 जन्मर चक्र लगाइबा। विष्णुंकर हातरे कौनसी चक्र न थाए। सिए तो सत्यजुगर देवता अटंती। ताकू विष्णुपुरी कुह बा लक्ष्मी नारायणपुरी कुह किंबा स्वर्ग कुह। स्वर्गरे लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। जदि ताकू राधाकृष्णंकर राज्य कहुछ, तेबे एहा भूल करुछ। राधाकृष्णंकर राज्य न थाए, काहेकि ना उभय अलगा अलगा राजधानीर राजकुमार राजकुमारी थिले। पुणी स्वयंवर परे राजधानीर मालिक हुअन्ति। दुनियारे विष्णु को जेउ चक्र देइछन्ति, सेही चक्र तुमर अटे। तेणु एठारे जेतेबेले बसुछ, केवल शांति रे अर्थात निसंकल्प होई बसी रुह नाही। स्वर्ग को मध्य मने पकाइबाकू हेबो। सेथिपाई एही चक्र देखाइछन्ति। बाबा कहउछन्ति, तुमे हेउछ चैतन्य लाइट हाउस। तुमर गोटिए आखिरे शांति धाम, अन्य आखिरे सुख धाम रहिछि। उभय को मने पकाइबाकू पड़िबो। बाबांक स्मृति द्वारा पाप नाश करिबाकू हेबो। घर को मने पकाइले घर को चली जिवो। पुणी ता सहित चक्र को मने पकाइबाकू हेबो। एही सारा सृष्टि चक्रर ज्ञान
तुम पाखरे ही अछि। तुमे माने ही 84 जन्मर चक्र लगाइछ। मृत्यु लोकरे तुमर एहा अंतिम जन्म। नुआ दुनिया को अमर लोक कुहा जाए। अमर अर्थात तुमे सर्वदा जीवित रहुछ। तुमर केबे भी मृत्यु हेउ नाही। एठारे तो बसी थाउ थाउ अचानक मृत्यु होई जाउछि। एठारे केते बेमारी हेउछि। सेठारे किंतु मरिबार डर न थाए, कारण ताहा अमर लोक अटे। तुमे वृद्ध हेले मध्य ज्ञान थिब जे मु जाई गर्भ महलरे प्रवेश करिबि। एबे तो गर्भ जेल को जाउछंती। सेठारे तो गर्भ महल होई थाए, कारण सेठारे कौनसी पापकर्म करंती नाही, जेउथि पाई दंड भोग करिबाकु पड़िबो। एठारे तो पापकर्म करि चलिछंती, सेथिपाई गर्भ जेल रु बाहरुछंती, पुणी पापकर्म करिबारे लागी पडुछंती। एहा पाप आत्मा मानंकर दुनिया, जेउठी केवल दुख ही दुख मिलुछि। सेठारे दुखर नाम ही नाही। तेणु गोटिए आखिरे शांति धाम एवं अन्य आखिरे सुख धाम को देख। जदिओ तुमे माने जन्म जन्मांतर जप तप आदि करि आसिछ, किंतु ताहा ज्ञान नुहे, ताहा भक्ति अटे। सेथिरे सतोप्रधान हेबार कौनसी उपाय मिली न थाए। केही हेले भी जानि नाहांती, बास खाली शुणिछंती। कृष्ण भगवान उवाच, देह सहित देहर सबु धर्म को त्याग कर। गीतार अक्षर को निजे पढ़ी अन्य मानंकु सुनाउछंती। एमिति कहि न थांती तुमे निजे एहिपरि हुआ। केवल पढ़ुछंती जे भगवान पतित मानंकु पवित्र करिबा पाई आसीथिबा समयरे एही कथा कहिथिले। गीतारे केवल परम पिता परमात्मांक नाम बदलरे कृष्णंक नाम लेखि देइछंती। तेबे कृष्ण तो रथी अटंती ना। तांकु कौन रथ अर्थात शरीरर आवश्यकता अछि कि? सिए तो निजे देहधारी अटंती। तेबे कृष्णंक नाम किए रखिछंती? जेपरि षष्ठी अर्थात जन्मर षष्ठ दिन रे समस्तंकर नामकरण करा जाए। किंतु बाबांकु तो केवल शिव ही कुहा जाए। तुमे आत्मा माने जन्म मरण चक्र रे आसुछ, तेणु तुम शरीरर नाम परिवर्तन हेउछि। शिव बाबा तो केबे जन्म मरण रे आसु नाहांते। सिए सर्वदा शिव ही अटंती। जेतेबेले बिंदु लेखंती ताकु शिव बोली कुहंती। आत्मा बिंदु तो बहुत सूक्ष्म अटे। जदि आत्मार साक्षात्कार हुए तेबे मध्य केही बुझी पारिबे नाही। देवींकर जदि साक्षात्कार करंती तेबे खुशी होई जानती। अच्छा, तापरे पुणी कौन हुए? प्राप्ति तो किछि हुए नाही, कारण अर्थ किछि जानि नाहांती। केवल नवधा भक्ति कले दर्शन मिले, सेथिरे ही सेमाने खुशी होई जाउछंती। बाकी एहा द्वारा मुक्ति जीवन मुक्तिर कथा तो किछि नाही। ताहा हेउछि भक्ति मार्ग। एठारे एहा हेउछि ज्ञान मार्ग। एठारे साधारणतः ब्रह्मांकर किंबा श्रीकृष्णंकर साक्षात्कार करिथांती। कहिबे यही ब्रह्मांक निकट को जाओ, तेबे तुमे कृष्णपुरी बा वैकुंठपुरी को जीव। लक्ष्मी नारायणंकर मध्य साक्षात्कार होई पारिबो। एपरि नुहे जे साक्षात्कार हेबा अर्थ सतगति को प्राप्त करिबा। ताहा तो केवल सेठाकू जीवार इशारा। आगको गले अनेकंकु साक्षात्कार हेबो, निर्देश मिलिबो। तुमर त्रिमूर्तिर चित्र खबर कागजरे छपा जाउछि। ब्रह्मा कुमारी मानंकर नाम मध्य छपा जाउछि। तेबे अनेकंकु ब्रह्मांकर ही साक्षात्कार हेबो जे यांक निकटकू गले तुमको वैकुंठर राजकुमार हेबार ज्ञान मिलिबो। जेपरि अर्जुनंकु विष्णुंकर एवं विनाशर साक्षात्कार होइथिला।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଆଦିର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇବାକୁ ହିଁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କମଳ ପୁଷ୍ପର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଗଦା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଚିହ୍ନ। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରି ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ପତିତ ପାବନ ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଡାକୁଛ। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ପାବନ କରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଅ। ତେବେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଯିବେ? ବାବା ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯଦିଓ ଚାକିରି କରୁଛ, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି କର। ତେବେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଭୋଗ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସଭା ବସିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ସେଠାକୁ ସେମାନେ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଦୁନିଆର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତୁମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଦେଇ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଉଛ ନା? ଏହା ଆମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଆମର 84 ଜନ୍ମ ପୂରଣ ହେଲା। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଦାଗ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଓଲଟା ଅର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ। 2500 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ବିକାରୀ ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆସୀନ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ବସିଛୁ ଯେପରିକି 84 ଜନ୍ମର ବାଜୁଲି ଖେଳୁଛି। ଏହା ବାଜୁଲିର ଜ୍ଞାନ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ବାଜୋଲି ଖେଳ କରି କରି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସତ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ରୁହାଣୀ ପଣ୍ଡା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତ ଦେଉଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ଦୁନିଆର ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶରଣ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ଏବେ କାହାର ଶରଣ ନେଉଛ? ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଛୁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେହି ଜଣକର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ତ ଯିଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ ସିଏ ଭଗବାନ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହୁକାର କୋଟିପତି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ନା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରୁନାହଁ। ସେହି ଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ, ମୋର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପତିତ ଅଟ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ, ତେବେ ତୁମର ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏକ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆତ୍ମାର ସିଂହାସନ ଏହି ଭ୍ରୁକୁଟି ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଅକାଳ ତଖତ କୁହାଯାଏ। ଅକାଳ ଆତ୍ମା ଏହି ତଖତରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି। ଏହି ଶରୀର ତ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ। ସାରା ପାଟ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଧନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ 21 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହେଉଛ। ସେଠାରେ ବୁଢ଼ା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବସି ଥାଉ ଥାଉ ଅଚାନକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ସୁଖଧାମ ରାମରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ। ତେବେ ଏହି 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରହିବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଛି ନା, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମର ସତ୍ୟ ଖୁଦା ଦୋସ୍ତ ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଲ୍ଲା ଅୱଲ ଦିନର ନାଟକ, ହାତମ ତାଇର ଖେଳ ଏସବୁ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ
ମାତ୍ର 9 ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ସେଠାରେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ତ କରାମତିର କଥା ନା। ବାବା ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ବାକି ସବୁ ବିନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ବାକି କୌଣସି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କାହାର ଗଳା ଆଦି କାଟିବାର ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଂସାର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିଲେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ହେଲା ନା। ତାଙ୍କୁ କେତେ ହିଂସ୍ରକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ପବିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବେ? ସେଠାରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଯିବା, ପୁଣି ମୁଖରେ ସୁନା ଚାମଚ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା। ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବା, ପୁଣି ମୁଖରେ ସୁନା ଚାମଚ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅମର ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ। ତେଣୁ ଆମ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଚାମଚ ରହିବ। ଗରିବ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏତେ ଧନ ଆଦି ରହିଥାଏ କି? କିନ୍ତୁ ହଁ, ସୁଖ ରହିବ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ସେଠାରେ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେବା ପାଇଁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ଯୁଗଳ ରୂପରେ ସାଥିରେ ରଖୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ଯୁଗଳ ରୂପରେ ସାଥିରେ ରଖୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ନ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯଦି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ହୋଇ ରହିବାରେ କମି ରହିଛି, ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ସାଥୀଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜର ଯୁଗଳ ବା ଯୋଡ଼ି ରୂପରେ ସାଥିରେ ରଖିବ, ତେବେ ସଫଳତା ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ସଫଳତା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆଗ ପଛରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକାର ରୂପୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ବୈଷ୍ଣବ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକାର ରୂପୀ ଆବର୍ଜନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।